परमात्मा हे भागवत स्वरूप भगवान, हे प्रभु, हे नारायण प्रभु, नारायण 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 रे, श्रीमन नारायण 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 रे, श्रीमन नारायण 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 रे, लक्ष्मी नारायण नारायण। बोलिए भागवत स्वरूप भगवान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। हे परमात्मा, हे नारायण प्रभु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो जगत पिता परमेश्वर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब बढ़ा धरा पे अत्याचार, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तब तुम लेते अवतार, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धरा धर्म की लाज बचाते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्म पताका तुम फैलाते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पावन जल जो पाप मिटाए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चरण से गंगा तुम ही बहाए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निर्मल जल की पावन धारा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूर करे दुख पल में सारा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो जगत पिता परमेश्वर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए भागवत स्वरूप भगवान की जय। हस्ती स्वस्तरुणी कराग्र विगला
કલ્પ પ્રસૂનાપ્લુતમ વસ્તુ પ્રસ્તુત વેણુનાદ લહેરી નિર્વાણ નીર વ્યાકુલમ સહસ્ત્ર સહસ્ત્ર નિબધની વિવિલસદ ગોપી સહસ્ત્રાવૃતમ હસ્તન ન્યસ્ત નતાપ વર્ગમ અખિલો દારમ કિશોરાત કૃતિ. આપણે દિવ્ય સ્મરણ સ્તુતિ મહાદેવજીને કરીશું. આ દિવ્ય કથા શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ એ આપણે શ્રાવણ માસ નિમિત્તે મહાદેવજીને શ્રવણ કરાવવાનો આપણો સંકલ્પ છે, આપણો એક ભાવ છે આ કથાનો. ભવાની કલત્રમ હરમ શૂલપાણિમ શરણ્યમ શિવમ સર્પહારમ ગિરીશમ અજ્ઞાનાંતકમ ભક્ત વિજ્ઞાનનંદતમ ભજેહમ મનોભીષ્ટરમ વિશ્વનાથમ. કંઠે યસ્ય લસત કરાલગરલમ ગંગાજલમ મસ્તકે વામાંગે ગિરિરાજ તનયા જયા ભવાની સતી નંદી સ્કંદ ગણાધિરાજ સહિતા શ્રી વિશ્વનાથ પ્રભો કાશી મંદિર સંસ્થિતે તો અખિલ ગુરો દેયાત સદા મંગલમ. વાલા ભક્તો, પરમ શ્રોતાઓ, આપ સર્વેના હૃદય કમળમાં બિરાજતા વિષ્ણુ પરમાત્મા શ્રી હરિ નારાયણ ભગવાન એમને કોટાનું કોટી દંડવત પ્રણામ. પ્રભુને આપણે દિવ્ય સ્મરણ અને પ્રભુની કૃપા મેળવવા
આપ સર્વેને પણ થોડો આનંદ કરાવવા મંગલાચરણ સ્વરૂપમાં આપણે પ્રભુને સ્મરણ કરીએ। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, एक तेरा साथ। हे प्रभु, हे खाटू वाले श्याम दादा, हे भगवान कृष्ण, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, तू है तो हर सहारा है, एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, एक तेरा साथ। दर्द भी तुम, दवा भी तुम, चारों तरफ हो तुम ही तुम, बंदे भी तुम, खुदा भी तुम, रहने दो राज खुल गया, एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, एक तेरा साथ। हम अकेले हैं, शहनाइया चुप है, तो कंगना बोलता है, तू जो चलता है जैसे आंगन में चमन सा डोलता है, आज घर हमने मिलन के रंग से सजाया है, तू है तो हर सहारा है, एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, एक तेरा साथ। देख आंचल में कई चांदनी रुत के नजारे पर गए हैं, देख आंचल में कई चांदनी रुत के नजारे पर गए हैं, नैन से तेरे इस मांग में जैसे सितारे बर गए हैं,
को आकाश से उतारा है, तू है तो हर सहारा है, एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, तू है तो हर सहारा है, एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, तू है तो हर सहारा है, एक तेरा साथ, तेरे प्यार की दौलत मिली हमको, तेरे प्यार की दौलत मिली हमको, तो जीना रास आया, तू नहीं आया, तू नहीं आया, ये आसमां चल के जमीन के पास आया, हमको उल्फत ने तेरी आवाज से पुकारा है, तू है तो हर सहारा है, एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, तू है तो हर सहारा है, एक तेरा साथ। श्री सुवाच येषां न विद्या न तपो न दानं न चापि शीलं च गुणो न धर्मः, ते त्रिलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाः चरन्ति। अर्थात जे मनुष्यમાં વિદ્યા, તપ, દાન આપવાનો સદગુણ, સંસ્કાર, શીલ, ધર્મ આવા કોઈ ગુણો નથી, તે મનુષ્ય આ મનુષ્યના રૂપમાં, માણસના રૂપમાં રહેલ પશુ જ છે, પૃથ્વી ઉપર ભાર રૂપ છે। આ આપણે નથી જોતા, આ મૂર્ખ મોતી વગરના એનામાં સમજણ નથી આપી, બસ એને તો આવું જ સોંપ્યું છે, તો આપણે એમને કઈ ન કરી શકીએ। આ એમનો એક ભગવાને આપેલો છે, એ ગુણ કહો કે સદગુણ, મનુષ્ય એનામાં જ્યારે સદગુણો નથી હોતા તો એ આવું જ બધું બહાર કાઢે છે, કારણ કે સદગુણ હોય તો
બહાર કાઢે ને, અને આ જ્ઞાતિના આવા કૂતરાઓ એની જ્ઞાતિમાં પણ એવા સમજદાર હોય છે. આહા, અરે સિંહને ટ્રેનિંગ આપે એવા મનુષ્યો છે આની જ્ઞાતિમાં, અને એનું બહુ મૂલ્ય છે. આ કૂતરા નાનકડું પણ જો લેવા જાય તો સમજદાર હોય, સંસ્કારવાન, અને એવી ઉત્તમ જ્ઞાતિના હોય, બહુ સમજદાર હોય. એને એમ કે સીટ એટલે સીટ બેસી જાય, ન એટલે બેસી જાય, કાંઈ ન કરે. અને આ હલકી જ્ઞાતિ એના ને એના ભાઈને, એની ને એની જ્ઞાતિને આ વેર જેના કારણથી કે આટલા ઘરમાં આપણે 3 સિવાય બીજો કોઈ આવે તો એની સાથે ઝઘડા તકરાર કરવા. આવું આપણા બધા મનુષ્યોમાં હોય છે વાલા ભક્તો. ઘણા સંત સમાન હોય, ઘણા પરમ ચાહકો પ્રભુના, ઘણા પ્રભુને પ્રાર્થના કરતા હોય, ઘણા સતત જપ કરે. એવા જેમ ઉત્તમ પ્રકારના કીધા કે એને ન સમજાવવું પડે, ઈ આપણને સમજાવે. આ સંત સમાન. અને પૃથ્વી ઉપર જેમ આવા બધાયનો ભાર છે, તેમ મનુષ્યમાં આવા અધમ કોટીના અપરાધી લોકો, જેનામાં કોઈ સદગુણ નથી, પૃથ્વી લોકમાં બધે ભટક્યા કરે છે. આ લોકો બધે ભટકે ને તો કોઈના આંગણે આવે તોય કાઢે, એને મારે, કે આવાનો સમય ન હોય, એને મારવાના અને દૂર કાઢવાના હોય. નહીતર એ તમને જ રાત્રે બી સુવા ન દે, તમને સત્કર્મ કરવા ન દે, પ્રભુના કાર્યમાં બાધા ઊભી કરે. કારણ કે એને સમજ નથી. સમજ ન હોય એની સંગત ન કરાય, એમ આ દિવ્ય કથા આપણને સમજાવે છે. જેવી રીતે એક હરણ ભટકે બધી જગ્યાએ, એમને એમ થાય કે દૂર દૂર કાંઈક છે જલ જેવું, ત્યાં જાય તો એ જળ ન હોય, ખોટું જળ દેખાય. એમ આવા લોકોને કાંઈક દેખાય કે આથી કાંઈક મળશે, અને અતૃપ્તિ કેટલી બધી મૂકી છે આનામાં. એટલે તો પૃથ્વી ઉપર જેમ હરણાઓ આમ તેમ ઘૂમ્યા કરે છે, એવી રીતે જ આ બધા આમ તેમ ઘૂમ્યા કરતા હોય છે પૃથ્વી ઉપર, પણ કાંઈ ન મળે. જેના ઉપર પ્રભુની કૃપા થાય, જેને સમજ આવે, સમજ આ ભાગવત આપે છે વાલા ભક્તો, સમજ પંડિતો આપે છે વાલા ભક્તો. એટલે આપણે આ સમજણ એની જ કિંમત છે. સમજણ વગરનું જીવન નકામું છે. વાલા ભક્તો, અર્જુન એની કથા આપણે કહેતા હતા
કે મણિપુરના એક રાજાએ પોતાની કન્યા ચિત્રાંગદાના લગ્ન અર્જુન સાથે કર્યા હતા. એ પુત્રિકા ધર્મથી કર્યા હતા. એટલે ચિત્રાંગદા પુત્રીને પ્રથમ સંતાન પુત્ર જન્મે તો આ મણિપુરના રાજા એટલે કન્યાના પિતાને આપી દેવો. કારણ કે ચિત્રાંગદાને કોઈ ભાઈ ન હતો, પુત્ર સંતાન ન હતું. એટલે આવી પુત્રિકા ધર્મથી લગ્ન કરવામાં આવતા હોય છે. અમારે પણ અમારી માત અમારે ન કરાય કથામાં, પણ અમારે પોતાને 4 કન્યાઓ અને એમાં એકેય પુત્ર સંતાન નહીં. તો અમે પહેલી કન્યાને પરણાવી તો પુત્રિકા ધર્મથી નથી પરણાવી વાલા ભક્તો. અને એટલે પહેલી કન્યાને પુત્ર જન્મો છે, પણ અમે સ્વીકાર્યો નથી, એની આશા નથી રાખી. અમારે તો આ પ્રભુની દિવ્ય કૃપા કે માત્ર ને માત્ર પરમ શક્તિ, આદિ શક્તિ, એનો જ આધાર જીવનમાં સતત અને ગઢપણમાં પણ સતત. અને એટલે જ અમે અમારા જીવનમાં પ્રભુને સતત કહીએ છીએ કે હે પ્રભુ, દર્દ ભી તુમ, દવા ભી તુમ. અમારા માટે તો બધું જ તમે છો. આટલી કથા સુખદેવ પ્રભુએ સંભળાવી. પરીક્ષિતજીને કહ્યું, તમારા પિતા અભિમન્યુ તથા આ અભિમન્યુની માતા સુભદ્રા તથા પિતા અર્જુન હતા. તમારા પિતા અભિમન્યુની પત્ની ઉત્તરા એટલે તમારા પિતા અભિમન્યુ તથા તમારી માતા ઉત્તરા તમે ગર્ભાવસ્થામાં હતા ત્યારે અશ્વસ્થામાએ તમારો નાશ કરવા બ્રહ્માસ્ત્રની શક્તિનો ઉપયોગ કર્યો હતો. ઉપયોગ તો ન કહી શકાય વાલા ભક્તો, દુરુપયોગ કર્યો હતો. પણ પ્રભુ શ્રી હરિએ ગર્ભમાં તમારી રક્ષા કરી હતી. હે પરીક્ષિત, તમારે 4 પુત્રો હતા. જન્મેજય, શ્રુતસેન, ભીમસેન, ઉગ્રસેન. તમારું મૃત્યુ શ્રાપના કારણે થવાનું નિમિત્ત હતું. તક્ષક નાગ તમારું મૃત્યુ કરશે. નાગ જાતિનો બદલો લેવા તમારો પુત્ર જન્મેજય એ સર્પ યજ્ઞ કરશે. આ સુખદેવ પ્રભુ હવે ભવિષ્યની વાત સંભળાવે છે. ભવિષ્યવાણી સચોટ કહે છે. આવું જ થયું છે. અને આવી પરમ કૃપા હોય જેની ઉપર એ જ બીજાનું ભવિષ્ય એના કર્મના આધારે કહી શકતા હોય છે. વાલા ભક્તો, ગણાય તો તમારો અક્ષર, તમારી સિગ્નેચર, તમારું મુખ, એના ઉપરથી તમારા કર્મ વાંચી શકે.
અને ભવિષ્ય તમારું કહી શકે છે. આવા પણ સંત સમાન ગુરુઓ હોય છે, જેના ઉપર ભાગવતની કૃપા ઘણી ઘણી અને ઘણી હોય છે. સર્પ યજ્ઞમાં ઘણા સર્પો હોમાઈ જશે. પછી જન્મેજય અનેક અશ્વમેધ યજ્ઞો કરશે. આ પરીક્ષિત તો સાંભળે છે બધું એક ધ્યાનથી. અચ્છા, મારો પુત્ર જન્મે જઈ અશ્વમેધ યજ્ઞ કરશે, અને આ યજ્ઞમાં શતાનિક થશે. યાજ્ઞવલ્ક્ય ઋષિ પાસે વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવા જશે. 3 વેદોનો જાણકાર થશે. શતાનિકનો પુત્ર સહસ્ત્રાનિક, તેનો અશ્વમેઘજ, તેનો અસ્તમ કૃષ્ણ, તેનો નેમિ ચક્ર. આ નેમિ ચક્રના સમયમાં હસ્તિનાપુર નગરી ગંગા નદીમાં ડૂબી જશે. આ કેટલું સચોટ ભવિષ્ય કથન. અને હે પરીક્ષિત, તમારા વંશનો આ નેમિ ચક્ર કૌશાંબી નામનું બીજું નગર વસાવશે, ત્યાં વાસ કરશે. આખું હસ્તિનાપુર ગંગા નદીમાં તણાવા છતાંય આ તમારો વંશ નેમિ ચક્ર બની જશે. આ નેમિ ચક્રનો ચિત્રરથનો કવિ, તેનો વૃષ્ટિમાન, તેનો સુષેણ, તેનો દીકરો સુનીત, તેનો દીકરો રચસ, તેનો સુખીલ, તેનો પરિપ્લવ, તેનો મેઘાવી, તેનો સુનક, તેનો નૃપંજય, તેનો દુર્વ, તેનો પુત્ર તિમિ, તેનો બૃહદ્રથ, તેનો સુદાસ, તેનો પુત્ર શતાનિક, તેનો પુત્ર દુર્દમન, તેનો વહિનર, તેનો દંડપાણી, તેનો નેમિ, તેનો પુત્ર ક્ષેમક. આ સંતાનો થશે. હે પરીક્ષિત, એ પછી મગધના રાજાઓ રાજ્ય કરશે. જરાસંઘ, સહદેવ, માર્જારી, શ્રુતસવા અને શ્રુતસવાનો પુત્ર આયુતવાયુ, તેનો નિર્મિત્ર, તેનો સુનક્ષત્ર, તેનો બૃહત્સેન, તેનો કર્મજીત, તેનો શ્રુતંજય, તેનો વિપ્ર, તેનો સૂચિ, તેનો ક્ષેપ, તેનો સુવ્રત, તેનો ધર્મસૂત્ર, તેનો સમ, તેનો ધુમત્સેન, તેનો દીકરો સુમતિ, તેનો સુબલ, તેનો સુનીત, તેનો સત્યજીત, તેનો વિશ્વજીત, તેનો રિપુરંજય. આવા બધાય રાજાઓ થશે. અને આ બધાય રાજાઓ 1000 વર્ષ સુધી રાજ્ય કરશે. સમયકાળ પણ જણાવે છે. બોલો,
કેટલો તપનો પ્રભાવ કહેવાય. કોઈ પણ એક જીવ એનું ભવિષ્ય અને એમના જન્મો જન્મ એ બધું જાણી શકાય છે. આ ભાગવત એ બધું જ શીખવી શકે છે આપણને. યયાતિનો ચોથો પુત્ર અનુ હતો. તેનો સભાનર તેને ચક્ષુ, સભાનરને કાલનર પુત્ર થયો. તેનો સંજય તેને મહાશીલ, તેને મહામના, તેને ઉસીનર તથા તિતિક્ષ પુત્રો હતા. આ પૈકીના ઉસીનરને શિબી, વન, શમી, દક્ષ આ 4 પુત્રો હતા. આ પૈકીના શિબીને ઋષદર્ભ, સુવીર, મદ્ર કઈ પુત્રો થયા હતા. અને મહામના એને ઉસીનર અને ઉસીનર પછીનો મહામના નો પુત્ર તિતિક્ષ એને ઋષદ્રથ, તેનો હેમ, તેનો સુતપ્પા, તેનો બલિ આવા પુત્રો થયા હતા. બલિના પિતા સુતપ્પા, સુતપ્પાનો પુત્ર બલિ. આ બલિને દીર્ઘતમસ ઋષિએ બલિની સ્ત્રી મારફતે અંગ, વંગ, કલિંગ, સહય, પુંડ્ર, અંધ આવા 6 પુત્રો હતા. આ 6 પુત્રોના નામ ઉપરથી ભારત ખંડના પૂર્વ દિશાના વિભાગોના નામ પડ્યા હતા. આ 6 પુત્રો પૈકી પહેલો વેલો અંગ એને ખનપાન પુત્ર થયો હતો. આ ખનપાન અને દ્વિરથ એને ધર્મરથ, એને ચિત્રરથ પુત્રો થયા હતા. આ ચિત્રરથને કોઈ સંતાનો થયા ન હતા. આ ચિત્રરથનું બીજું નામ રોમપાદ હતું. આ સુખદેવ પ્રભુ ભૂતકાળની વાત પણ સચોટ કહે છે. આપણને તો 2 કે 4 પેઢીની ખબર હોય કે આટલા પિતા ને થયા, બસ પછી ન ખબર હોય. આપણને પણ જો આવા કોઈ સંત, આવા કોઈ જ્ઞાની ભાગવતજ્ઞ એનો સંગ થાય તો એ આપણું મુખ જોઈને ભૂતકાળના બધા જ આપણા એમની કથા સંભળાવી શકે. રોમપાદને તેના મિત્ર દશરથ રાજાએ શાંતા નામની કન્યા દત્તક તરીકે આપી હતી. આ શાંતાના લગ્ન ઋષ્યશૃંગ ઋષિ સાથે કરેલા. આ રોમપાદના રાજ્યમાં વરસાદ વરસતો ન હતો. આથી વેશ્યાઓ નાટ્ય, વાજિંત્ર, વિલાસ, આલિંગનો, પૂજા, સત્કારથી લોભાવીને
હરણીનો પુત્ર ઋષ્યશૃંગ એને આ રોમપાદના નગરમાં લઈ આવી હતી. આ રોમપાદે દત્તક લીધેલી કન્યા શાંતાના લગ્ન આ ઋષ્યશૃંગ સાથે કરેલા હતા. આ રીતે આ ઋષ્યશૃંગ રોમપાદનો જમાઈ થતો હતો. આ રોમપાદનો જમાઈ ઋષ્યશૃંગે દશરથ રાજાને ઇન્દ્રની દ્રષ્ટિથી સંતાનો આપ્યા હતા. આ રોમપાદથી ચતુરંગ પુત્ર થયો હતો. તેને પૃથુલાસ, એને બૃહદરથ, બૃહદકર્મા, બૃહદભાનુ આવા 3 પુત્રો થયા હતા. આ પૈકી બૃહદરથ એને બ્રહ્મના, આ બ્રહ્મનાનો જયદ્રથ, જયદ્રથને સંભૂતિ નામની સ્ત્રી થી વિજયના નામે પુત્ર થયો હતો. તેને ધૃતિ, ધૃતવ્રત, તેનો સત્કર્મા, તેનો અધિરથ એ પુત્ર થયા હતા. આ અધિરથ એકવાર ગંગા કિનારે રમતો હતો ત્યારે એક પેટીમાંથી એક બાળક મળ્યો. અધિરથે આ બાળકને રાખી લીધો. આ અધિરથને કોઈ સંતાનો ન હતા. આ પેટીમાં કુંતાએ આ બાળકને મૂકી પેટી ગંગા નદીમાં વહેતી મૂકી હતી. હવે આ કથાઓ તમને બધાને થોડી થોડી ખબર હોય એટલે આમાં તમને આનંદ આવશે. પણ જરૂરી છે વાલા ભક્તો, આ દિવ્ય કથા આપણે મહાદેવજીને ગમે તે રીતે કથા ન સંભળાવીએ તો કૃપા નહીં કરે. દિવ્ય કથા આપણે સંભળાવવી છે, બધું જ કેવું છે. મહાદેવજી તો જ રાજી થાય ને. આમ તો ભોળા છે, છતાંય આપણને એમ થાય કે મહાદેવજી તો સંપૂર્ણ ભાગવત એ મહાદેવજી કહી પણ શકે અને મહાદેવજીએ ભાગવત કથા સાંભળી છે. મહાદેવજી પ્રથમ શ્રોતા છે. તો આપણે કઈ આ કોઈ કથા ગમે તેને નથી સંભળાવતા. માટે દિવ્ય કથા કહેવી પડે છે. હવે કુંતાએ સૂર્ય મંત્ર, સૂર્ય સ્તુતિ કરેલી. સૂર્ય ભગવાને એક પુત્ર આપ્યો. આ પુત્ર કુંતા રાખી શકે એમ ન હતા. કુંતા કુંવારા હતા. આથી આ સૂર્યપુત્રને પેટીમાં મૂકીને વેતો મૂકી દીધો. હવે પ્રભુ જેમ કાર્ય કરે, લીલા કરે, પ્રભુના આધારે આ સૂર્યપુત્ર અધિરથને મળ્યો. આ સૂર્યપુત્ર એ હવે અધિરથનો પુત્ર કહેવામાં આવે અને ઈ કર્ણના નામથી ઓળખાય છે. વાલા ભક્તો, યયાતિ રાજાનો ત્રીજો પુત્ર દુહ્યુ. હવે એની તમને હિસ્ટ્રી, એમની વાત, એમની કથા કે દુહ્યુનો બભરું, સેતુ, સેતુનો આરબ્ધ, તેનો ગંગાધાર, તેનો ગાંધાર. હે પ્રભુ નારાયણ હરિ. ગાંધારનો ધ્રુત, તેનો દુર્મતા, તેનો પ્રચેતા. આ પ્રચેતાને 100 પુત્રો થયા હતા. આ યયાતિ રાજાનો
બીજો એક પુત્ર તરવસુ, તેનો વિહીન, તેનો ભર્ગ, તેનો ભાનુમાન, તેનો કરંધમ, તેનો મરુત. આ મરુતને કોઈ સંતાનો ન હતા. તેણે દુષ્યંતને પુત્ર તરીકે સ્વીકારેલ હતો. આ દુષ્યંત મરુત પુત્ર કહેવાય છે. દુષ્યંતને પુરુ વંશનું રાજ્ય મળે, તેથી પુરુ એનો વંશ કહેવાય છે. આ યયાતિનો સૌથી મોટો પુત્ર યદુ, અને એણે યયાતિ રાજાને યુવાની આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. આ બધું સાંભળવું જરૂરી હો આપને, બધા શ્રોતાઓને. તો કથામાં, હવે પછીની કથામાં બહુ આનંદ આવશે અને તમને પરિચિત લાગશે એ બધી કથાઓ. યદુ મોટો હોવા છતાંય યયાતિ એને રાજ્ય સોંપ્યું નથી. યદુને કોષ્ટા, નલ, રીપુ આવા પુત્રો થયા છે. સહસ્ત્રાજીતને સતજીત, અને તેને 3 પુત્રો થયા: મહાકાય, વેણુહય, હય, અને ત્રીજો હયને ધર્મ, તેનો નેત્ર, તેને કુંતી, તેને સોહનજી, તેને મહિષ્માન, તેને ભદ્રસેન. આ ભદ્રસેનને દુર્મક અને ધનક 2 પુત્રો થયા હતા. આ પૈકીનો બીજો ધનકને કૃતવીર્ય, કૃતોગ્નિ, કૃતવર્મા, કૃતૌજા આવા 4 પુત્રો થયા. આ 4 પુત્રો પૈકી પહેલો કૃતવીર્ય, તેને અર્જુન પુત્ર થયો હતો. આ અર્જુન એ જ સહસ્ત્રબાહુ અર્જુન, જેની આપણે કથા સાંભળી ચૂક્યા છીએ. આ સહસ્ત્રબાહુ અર્જુન 7 દ્વીપોનો રાજા હતો. આ સહસ્ત્રબાહુ અર્જુન ભગવાન શ્રી હરિના અંશ, દત્તાત્રેય ભગવાનની કૃપા અને કરુણા, એનાથી ઊંચા ગુણો તથા યોગ વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી શક્યો છે. આપણે બધાય ભક્તિ ન કરીએ, તપ ન કરીએ, ભગવાન સ્વરૂપની ટીકા જો કરીએ, તો ક્યાંથી આપણને કૃપા થાય? અને કૃપા ન થાય તો આપણને ક્યાંથી કોઈ યોગ વિદ્યા કે ઊંચા સદગુણો મળે? ખાવું, પીવું, સૂઈ જવું, એ તો મનુષ્ય સિવાયના આ બધા કૂતરાઓ આ બધા કરે જ છે. કોઈ પણ જીવ એ બધું કરે જ છે. મનુષ્ય અવતાર તો પ્રભુએ એટલા માટે આપ્યો છે કે આપણે બધાએ સતત ભક્તિ કરવી, અને ભક્તિ એના કારણથી પ્રભુ કૃપા કરે, વરદાન આપે અને આપણને દિવ્ય જીવન બનાવે. પછી પણ પ્રભુ મૃત્યુ સુધારે અને પોતાનું ધામ આપે આપણને. પણ આપણે તો બસ આ જગતમાં આવ્યા અને જગતમાં એમાં ફસાયા. એની પાસેથી લાલચ જાગી, જગતની હારે ખોટી પ્રીત બંધાણી અને આપણું જીવન બરબાદ થયું. પણ જાગ્યા ત્યાંથી સવાર વાલા ભક્તો, તો આવી કથાઓ એના કારણથી તો હવે તો આપણે જેટલી ઉંમર હોય
હવે પછીની દિવ્ય ભક્તિ કરવી, પરોપકારના કાર્યો થઈ શકે તો કરવા, અભિમાનનો ત્યાગ કરવો. વાલા ભક્તો, આ સહસ્ત્રબાહુ અર્જુન જેના ઉપર દત્તાત્રેય ભગવાને કૃપા કરી અને આ સહસ્ત્ર બાહુ અર્જુન એનું નામ લેવાથી ભક્તના ધનનો નાશ થતો અટકે છે. આ નામની એ કેટલી કિંમત! આ જુઓ તમે, જેમ કૃષ્ણનું એ તો આપણને બધાને ખબર છે, રામજીનું એ તો આપણને ખબર છે, ખાટુ શ્યામનું એ તો આપણને ખબર છે, મહાદેવજીનું એ તો આપણને ખબર છે. પણ આ સહસ્ત્રબાહુ અર્જુન એનું નામ લેવાથી કેવો ગુણ એનો નામનો કે ધનનો નાશ ન થાય. જયધ્વજને તાલજંગ અને તાલજંગને 100 પુત્રો હતા. આ 100 પુત્રોનો ઓર્વ ઋષિના તેજનો સહારો લઈ ઓર્વ ઋષિના આશ્રયથી સગર રાજાએ વિનાશ કરેલો છે. આ તાલજંગના 100 પુત્રો પૈકી સૌથી મોટો પુત્ર વિતિહોત્ર. આનાથી વિતિહોત્ર કુળ આખું શરૂ થયું. તથા સહસ્ત્રાર્જુનનો પુત્ર મધુ, એનો મોટો પુત્ર વૃષણી સિવાયનો બીજો માધવ, અને તે મધુના 100 પુત્રોમાં મોટો વૃષણી હતો. તેથી વૃષણી કુળ શરૂ થયું છે. એ પરીક્ષિત, હવે તમે સાંભળો. યદુના વંશના યાદવો કહેવાયા. યદુનો એક પુત્ર કૌષ્ટુ, તેનો જીનવાન, તેનો સ્વાહી, તેનો ઋષેક, તેનો ચિત્રરથ. આ ચિત્રરથનો પુત્ર શશબિંદુ. આ શશબિંદુ મહાયોગી અને 14 રત્નોનો સ્વામી અને ચક્રવર્તી રાજા થયો હતો. તથા યશસ્વી તથા અપરાજિત તથા મહાપરાક્રમી 14 રત્નોનો સ્વામી. એટલે પ્રખ્યાત એવો રાજા હતો. ચૌદ રત્નો એટલે ક્યાં ક્યાં એ તમે સાંભળો. હાથી, અશ્વો, રથ, સ્ત્રીઓ, બાણ, ભંડાર, પુષ્પ, વસ્ત્રો, વૃક્ષો, શક્તિ. શક્તિ એ આ રત્નનું નામ છે, હથિયારનું નામ છે. પાશ, મણિઓ, વિમાન, નદીઓ, પર્વતો. આ 14 રત્નો એનો સ્વામી. આ કેટલી મોટી હસ્તી કહેવાય. આપણને તો નવાઈ લાગે, પણ આ બધું તપ કરવાથી થાય હો, ભક્તિ કરવાથી થાય. કપટ કરવાથી, લૂંટ કરવાથી, અભિમાન રાખવાથી નો થાય ભાઈ. હવે તો સમજ में आया કે અભી નહીં સમજ में आता. તો ભક્તિ કરવા તરફ કેદી વળશું? યદુના વંશ શશબિંદુ રાજાને 10,000 પત્નીઓ હતી. એક પત્નીથી લાખ પુત્રો હતા. આટલા બધા દીકરાઓ. બધા પુત્રોમાં પૃથુશ્રવા બીજા 6 પુત્રો મુખ્ય ગણાય.
પૃથુશ્રવાનો પુત્ર ધર્મ, તેનો ઉષ્ણા, તેનો રૂચક, અને આ રૂચકને 5 પુત્રો પુરુજીત, રૂક્મ, રૂક્મેશુ, પૃથુ, જયામગ, અને જયામગને કોઈ સંતાન ન હતા. તેની પત્ની, એનું નામ શેબિયા હતું. શેબિયાના ભયથી એ બીજી પત્ની કરી શકતો ન હતો. પત્નીઓનો કેવો ભય એ વખતે હતો કે કોઈ સંતાન નથી થતું, તો એ પત્નીનો એટલો ભય કે બીજી પત્ની ન કરે, આવો ભય હોય. તો અત્યારે તો એમાં શું નવીનતા? એ વખતથી પત્નીનો ભય તો. અને એકવાર આ જયામગ શત્રુઓ પાસેથી ભોજિયા નામની સ્ત્રીને લઈ આવ્યો. આ જયામગ કે જેને પત્નીની બહુ બીક હતી, બીજી પત્ની કરતો જ ન હતો. અને એક સ્ત્રી ભોજિયા નામની એ શત્રુઓ પાસેથી લઈ આવ્યો. એને એમ થયું કે હું આની સાથે લગ્ન કરું, ભોજિયા સાથે બીજા. પણ જયામગને તેની પત્ની શેબિયા એને ગુસ્સાથી પૂછ્યું, કેમ લઈ આવ્યા આ સ્ત્રીને બીજી? એ તો ડરી ગયો જયામગ, અને કહે કે તારો પુત્ર ભવિષ્યમાં જન્મે પછી એને પરણાવવા જેવડો થાય તો એના માટે ગોતવી ન પડે, એટલે આ સ્ત્રીને લઈ આવ્યો છું. બોલો, હજી તો પુત્ર છે જ નહીં. પુત્ર પહેલા તો એને પરણાવવા માટેની વ્યવસ્થા. આ બધી કેવી લીલાઓ છે પ્રભુની, કેવા કેવા પ્રભુના આ બનાવેલા મનુષ્યો છે. હવે તો આપણે પ્રભુને યાદ કરવા પડે ને. શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ. સમય જતા શેબિયાને ગર્ભ રહ્યો, અને પ્રભુની આ લીલા જુઓ. કોઈને સંતાન ન થતા હોય તો સમય જાય તો એમ ન માની લેવું કે મને સંતાન નહીં થાય, આપણને સંતાન નહીં થાય, અને આપણે વિજ્ઞાનની મદદથી સંતાનો પ્રાપ્તિ થાય એવું કરીએ, અથવા દત્તક લઈએ કોઈનું સંતાન, અથવા આશ્રમમાંથી લઈ આવીએ કોઈનું સંતાન. આવું કરવાની જરૂર નથી. ભક્તિ બસ, ટોટલી સરેન્ડર. ભક્તિ કરવાથી વાલા ભક્તો, ભાગવતકારો એમણે સાબિત કર્યું છે કે ગમે ત્યારે સંતાન થાય. ધીરજ એ સદગુણ ક્યાંથી કાઢવો? ક્યારેક કથા સાંભળી હોય તો આવી કૃપા એની આશા રાખી શકાય. અને ભક્તિ કરીએ તો પ્રભુની પાસે જે માગો તે આપે છે ભાઈ. જેમ કોરો ચેક तुम लिख लो, जितना भी चाहो धन तुमको मिल जाएगा. એટલે વાલા ભક્તો, એમ કહેવાનું છે કે શેબિયાને પછી આ જયામગને પછી પ્રભુએ કૃપા કરી છે. એને સંતાન જન્મ્યું. એનું નામ વિદર્ભ રાખ્યું.
અને ઈ સંતાનની સાથે જુઓ આ ભોજિયા લઈ આવ્યો હતો ને પત્ની સ્ત્રી પોતે પરણવા તો આ સંતાને થયું અને ઈ સ્ત્રીની સાથે લગ્ન કર્યા. કેવડો ફેર ઉંમરનો, પણ આ તો પ્રભુની લીલા. એવરીથિંગ ઇઝ પ્રોબેબલ, એવરીથિંગ ઇઝ પોસિબલ. એ બધું જ કરી શકે છે આ પરમ શક્તિ, આદિ શક્તિ. આ વિદર્ભ અને ભોજિયાના લગ્ન થયા. આટલી ઉંમરનો ફેર, અને એમ છતાંય ઈ બંનેને 3 પુત્રો, કુશ, ક્રોથ અને રોમપાદ. અને આ પૈકી રોમપાદને બભ્રુ, કૃતિ, ઉશિક, ચેદીને ચૌદ્યાદી, દમઘોષ અને દમઘોષને શિશુપાળ. હવે તમને પરિચય હોય એવું આવશે. વિદર્ભ અને ભોજિયાના 3 પુત્રોમાં આ ક્રોથને કુંતી, ઘૃષ્ટિ, નિવૃત્તિને દર્શા, તેને વ્યોમ, તેનો જીમૂત, તેનો વિકૃતિ, તેનો ભીમરથ, તેનો નવરથ, તેનો દશરથ, તેનો શકુની, તેનો કુરંભી, તેનો દેવરાત, તેનો દેવક્ષત્ર, તેનો મધુ, તેનો કુરુવશ, તેનો અનુ, તેનો પુરુહોત્ર, તેનો આયુ, તેનો સાત્વત. આ સાત્વતને ભજમાન, ભજી, દિવ્ય, વૃષ્ણિ, દેવાવૃદ્ધ, અંધક, મહાભોજ, આવા 7 પુત્રો થયા. આ 7 વત એનો ભજમાન, એને બીજી એક પત્ની હતી અને એનાથી 3 પુત્રો થયા. સતાજીત, સહસ્ત્રાજીત, આયુતાજીત. અને આ સાત્વતને પ્રથમ સ્ત્રીથી થયેલ 5મો પુત્ર દેવાવૃદ્ધને બભ્રુ પુત્ર થયો હતો. આ પિતા દેવવ્રત અને પુત્ર બભ્રુ એના ઉપદેશથી 6000 પુરુષો મોક્ષધામને પામ્યા હતા. ઉપદેશ, કથા, એનાથી મોક્ષધામ પણ મળી શકે છે શ્રદ્ધાપૂર્વક સાંભળવાથી. હૃદયમાં કથા, ઉપદેશ ઉતારવાથી. અને આ સાત્વતનો છેલ્લો પુત્ર મહાભોજ તથા સાત્વતનો ચોથો પુત્ર વૃષ્ણિ, એને સુમિત્ર, યુધાજીત. અને આ બીજો યુધાજીતને શનિ, અન્મિત્ર, એવા 2 પુત્ર થયા. આ બીજો અન્મિત્રને એક સ્ત્રી નિમ્ન નામે પુત્ર થયો. આ નિમ્ન પુત્રને સત્રાજીત, પ્રસેન 2 પુત્રો થયા. સ્યમંતક મણિની કથા આવશે આ ભાગવતમાં, અને ત્યારે આ સત્રાજીત અને પ્રસેન એની કથા પણ આપણે તમને સંભળાવવાની છે વાલા ભક્તો. આ શનિનો સત્યક, સત્યકનો સત્યકી તથા યુવાન, અને સત્યકીને જય, જયને કુણી, કુણીને યુગાંધર, વૃષ્ણિ
એમ પુત્રો થયા. આ પૈકી વૃષ્ણિને સ્વફલ્ક તથા ચિત્રરથ 2 પુત્રો થયા હતા. આ પૈકી સ્વફલ્કને ગાંધીની સ્ત્રી સાથે લગ્ન થયા અને 13 પુત્રો થયા. સ્વફલ્કનો પુત્ર એની કથા પછી આપણે કહેશું. પણ આ 13 પુત્ર થયા સ્વફલ્કને ગાંધીની સ્ત્રીથી. આસંગ, સારમેય, મુદુર, મૃદુવીર, ગિરી, ધર્મવૃદ્ધ, સુકર્મા, ક્ષેત્રો, એકક્ષમ, હરિમર્દન, શત્રુઘ્ન, ગંધમાદ, પ્રતિબાહુ અને અક્રૂર. અક્રૂરજીની કથા વિગતવાર આપણે પછી આવશે. એ આ સ્વફલ્કના પુત્ર હતા અક્રૂર. આ પૈકી 10મો પુત્ર શત્રુઘ્ન, એને એક બેન સુચિરા હતી. અક્રૂરને દેવવાન તથા દેવા અક્રૂરને ઉપદેવા અને દેવવાન એવા 2 પુત્રો થયા છે. આ વૃષ્ણિનો બીજો પુત્ર ચિત્રરથ, એને એક પૃથુના નામનો પુત્ર થયો હતો. સાત્વતના 6ઠા પુત્ર અંધકને કુકુર, ભજમાન, સૂચિ, કંબલબહર્ષિ આવા 4 પુત્રો થયા હતા. આ 4 પુત્રોમાં પહેલો કુકુર, તેનો વહની, તેનો વિલોમા, તેનો ક્યોતરોમાં, તેનો અનુ, તેનો અંધક, તેનો દુદુંભી, તેનો હરિદ્યોત, તેનો પુનઃવસુ, તેનો આહુક આવા પુત્રો થયા હતા. એક કન્યા આહુકી. આવી રીતે પુનઃવસુને 1+1 2 સંતાનો થયા હતા. આ પૈકી દેવકને દેવવાન, ઉપદેવ, સુદેવ, દેવવર્ધન આ 4 પુત્રો અને 7 પુત્રીઓ થઈ હતી. આ 7 પુત્રીઓ ધૃતદેવા, શાંતિદેવા, ઉપદેવા, શ્રીદેવા, દેવરક્ષિતા, સહદેવા અને દેવકી. દેવકીને તમે બધા ઓળખો છો. આ દેવકે પોતાની 7 દીકરીઓના લગ્ન વાસુદેવની સાથે કર્યા હતા. આ વાસુદેવને તમે કથા સાંભળી હોય છે એટલે ઓળખો છો. આ પછીનો આહુકનો બીજો પુત્ર ઉગ્રસેન. આ ઉગ્રસેનને 9 પુત્ર હતા. એમાં પહેલો કંસ, સુનામા, ન્યગ્રોધ, કંક, સુહુ, રાષ્ટ્ર, પાલ, સૃષ્ટિ, સૃષ્ટિમાન આવા 9 પુત્ર તથા 5 પુત્રીઓ. આ ઉગ્રસેનને કંસા, કંસાવતી, કંકા, સુરભુ, રાષ્ટ્રપાલી અને કુલ 14 સંતાન. બોલો, 9 દીકરા ને 5 દીકરીઓ. ઉગ્રસેનને 5 દીકરીઓના લગ્ન વાસુદેવના નાના ભાઈની સાથે ઉગ્રસેન મહારાજે કરાવ્યા હતા. ચિત્રરથનો વિદુર, તેનો સુર, તેનો ભજમાન, તેનો સિની, તેનો સ્વયંભોજ, તેનો રદિક અને એનો દેવબાહુ, શતધનુ, કૃતવર્મા, દેવમીઢ આ 4 પુત્રો થયા હતા. છેલ્લો દેવમીઢ
સૂર નામે પુત્ર થયો હતો. આ સૂરના લગ્ન મહિષા સાથે થયા હતા. આ સૂર મહિષાના સમાગમથી 10 પુત્રો થયા હતા. વાસુદેવ, દેવભાગ, દેવશ્રવા, ચાનક, શ્રાંજય, શ્યામક, કંક, શમિક, વત્સક, વ્રક આ 10 પુત્રીઓ પૈકી વાસુદેવનો જન્મ થયો ત્યારે દેવોના દુદુંભી નગારાઓ વાગ્યા હતા. ચાનક નરઘા વાગ્યા હતા. આથી વાસુદેવનું બીજું નામ ચાનક દુદુંભી પણ પડ્યું હતું. આ સૂર મહિષાને 10 પુત્રો ઉપરાંત 5 દીકરીઓ પૃથા, શ્રુતદેવા, શ્રુતકીર્તિ, શ્રુતસવા, રાજાતી દેવી. આ 5 દીકરીઓમાંથી પૃથાને સૂર રાજાએ કુંતી ભોજ રાજાને દત્તક આપી હતી. તેથી પૃથાને કુંતી પણ કહેતા હતા. આ પૃથા કુંતી કે કુંતા માતા પોતે જ, જેને તમે ઓળખો છો. કુંતાએ દુર્વાસા ઋષિને પ્રસન્ન કરેલા. આથી દેવહૂતિ વિદ્યા એટલે દેવોને બોલાવવાની વિદ્યા કુંતીને શીખવી હતી દુર્વાસા ઋષિએ. આ દેવહૂતિ એની વિદ્યા એના મંત્રની ખાતરી કરવા માટે કુંતાએ સૂર્યદેવને બોલાવ્યા. મંત્ર બોલીને સૂર્યદેવ પધાર્યા. કુંતાને પૂછ્યું, શું જોઈએ આપને? ત્યારે કુંતાએ કહ્યું, કાંઈ નથી જોઈતું. આ તો ખાતરી કરવા કે ખરેખર અસર થાય છે મંત્રની કે નહીં. તો વાલા ભક્તો, ભાગવત શીખવે કે મંત્રની અસર થાય છે, શબ્દની અસર થાય છે, કથાની અસર થાય છે. આપણને ખબર ન હોય કે અસર થાય છે કે નહીં, પણ અસર થાય છે એમ આ ભાગવતની કથામાં આવે છે. સૂર્ય ભગવાને કહ્યું કે અમે એમને પાછા નહીં જઈએ, કઈ ને કઈ આપીને જ જઈશું. એટલે સૂર્ય ભગવાને પુત્ર આપ્યો. આ પુત્ર એ તમે બધા ઓળખો છો. આ પુત્ર તમારી યોની દૂષિત ન થાય. તમે કુંવારા છો એટલે આ પુત્ર હું તમને પ્રગટ કરીને આપતો જાઉં છું. એ પુત્ર સૂર્ય પુત્ર કર્ણ તરીકે ઓળખાયો છે. અને એક પેટીમાં, જેમ હમણાં આપણે કહ્યું તેમ, એમને મૂકી ગંગાજીના પ્રવાહમાં વહેતો કરાયો. હસ્તિનાપુરમાં અધિરથ નામના ભક્તને તેમાંથી આ પુત્ર પ્રાપ્ત થયો. કુંતાના લગ્ન પછી પાંડુ સાથે થયા. કુંતાની નાની બેન શ્રુતદેવાના લગ્ન કુરુષ દેશના રાજા વૃદ્ધશર્મા સાથે થયા. આ શ્રુતદેવા અને વૃદ્ધશર્માના લગ્ન એના દાંપત્ય જીવનથી એક પુત્ર દંતવક્ર જન્મ્યો. આ દંતવક્ર શ્રી હરિના પાર્ષદો જય અને વિજય એ પૈકીનો વિજય નામનો પાર્ષદ હતો. શ્રુત સવાથી નાની બેન
શ્રુતકીર્તિના લગ્ન કૈકેયી દેશના રાજા ધૃષ્ટકેતુ સાથે થયા હતા. આ શ્રુતકીર્તિ ધૃષ્ટકેતુને સંતર્દન અને બીજા 4 મળીને કુલ 5 પુત્રો થયા હતા. કુંતાની બીજી એક દીકરી શ્રુતસ્રવા, એના લગ્ન ચેદી દેશના રાજા દમઘોષ સાથે થયા હતા. આ શ્રુતસ્રવા દમઘોષના લગ્ન જીવનથી શિશુપાળ તરીકે ઓળખાયો. ઈ શ્રી હરિના પાર્ષદો પૈકીનો પાર્ષદ જય નામનો જન્મો. એટલે આ શ્રી હરિના પાર્ષદો જય વિજય એ જૈનમાં દંતવક્ર અને શિશુપાળ તરીકે. કુંતાની બેન રાજાથી દેવીના લગ્ન અવંતીના રાજા જયસેન સાથે થયા. આ રાજાથી દેવી અને જયસેનને 2 પુત્રો વિંદ અને અનુવિંદ થયા હતા. એ પણ આપણે કથા પછી આપણે સંભળાવવાની છે, વિંદ અને અનુવિંદની. આ રાજાધી દેવી અને અવંતીના રાજાની દીકરી, એની સાથે કૃષ્ણ એમણે લગ્ન કર્યા છે. એ કથા પછી આપણે કહેવાની છે. હે પરીક્ષિત, વાસુદેવના બીજા ભાઈ દેવભાગને ત્યાં 2 પુત્રો ચિત્રકેતુ અને ઈશુમાન થયા હતા. દેવભાગના લગ્ન કંસા નામની કન્યા સાથે થયા. વાસુદેવના ત્રીજા ભાઈ દેવશ્રવા એને કંસાવતી નામની સ્ત્રી સાથે પરણાવ્યા. દેવશ્રવા અને કંસાવતીના 2 પુત્રો થયા, સુવીર અને ઈશુમાન. વાસુદેવના ચોથા ભાઈ ચાનક એને કંકા નામની સ્ત્રી સાથે પરણાવ્યા. આ ચાનક અને કંકાને 2 પુત્રો થયા, સત્યજીત અને પુરુજીત. આ વાસુદેવના ભાઈઓના લગ્ન અને એના સંતાનોની કથા છે. એ તમે અને આ તમારી વાત બરોબર. આ તમારો ધીસ ઇઝ ધ બેસ્ટ આઈડિયા કે તમે મોબાઈલમાં આ રેકોર્ડિંગ ચાલુ કરો છો, પછી તમે ઘરે જઈને આ બધું શાંતિથી ધીમે ધીમે પ્લે કરીને સાંભળી શકો. આ રેકોર્ડિંગ યુ કેન ડુ ધીસ માય ફ્રેન્ડ, નો ઓબ્જેક્શન. આ એક તમારો કથા તરફનો પ્રેમ છે. પછી તો આ કથા ક્યારે મળે? અલબત્ત આ કથા એનો અપલોડિંગ કરી યુટ્યુબ મારફતે તમે બધા મેળવી શકશો. પ્રતાપભાઈ વ્યાસ લખું. પણ અત્યારે ને અત્યારે તમે લાઈવ ઘરે જઈને પાછા તમે રિપીટ કરીને શાંતિથી સમજી શકો, લખી શકો, રેકોર્ડિંગ તમે કરી શકો છો. વાસુદેવના 5મા ભાઈ સૃંજય એના લગ્ન રાષ્ટ્રપલી નામની કન્યા સાથે થયા હતા. અને એ બંનેને વૃષત અને દુર્મ શર્ણ 2 પુત્રો થયા છે. આપણે વાસુદેવના ચોથા ભાઈની તો કીધી કે નહીં? એના વાસુદેવના ચોથા ભાઈ ચાનકને કંકા નામની સ્ત્રી સાથે અને 5મા સૃંજયને રાષ્ટ્રપલી નામની કન્યા સાથે અને
વાસુદેવના છઠ્ઠા ભાઈ શ્યામક એના લગ્ન સુરભી નામની કન્યા સાથે, અને બંનેને હરિકેશ, હિરણ્યાક્ષ બે પુત્રો થયા. આ હિરણ્યાક્ષ તે જય વિજયના પાર્ષદો પૈકીનો એક પાર્ષદ આ હિરણ્યાક્ષ હતો. એનો પ્રભુ શ્રી હરિએ વરાહ સ્વરૂપે પ્રાગટ્ય કરીને વધ કર્યો હતો. સમુદ્રમાંથી પૃથ્વીને ઉપર લઈ આવતા હતા ત્યારે હિરણ્યાક્ષને પ્રભુ શ્રી હરિને અટકાવ્યા અને હિરણ્યાક્ષનો વધ કરવો પડ્યો છે. અને બીજો હિરણ્યકશ્યપ એનો પણ વધ કર્યો. એની એક કથા આપણે કરી છે. એ પણ જય વિજય પૈકીનો હિરણ્યકશ્યપ હતો. એ પ્રભુનો પાર્ષદ. વાસુદેવના સાતમા ભાઈ કંક એના લગ્ન કર્ણિકા સાથે થયા. ઈ બંનેને ઋતુધામ, જય બે પુત્ર થયા. વાસુદેવના આઠમા ભાઈ સમીક, હે પ્રભુ હે નારાયણ ભગવાન, આ વાસુદેવના આઠમા ભાઈ સમીક એના લગ્ન સુદામિની નામની કન્યા સાથે થયા. ઈ બંનેને ત્રણ પુત્ર સુમિત્ર, અર્જુન, પાલ. અને વાસુદેવના નવમા ભાઈ વત્સક એના લગ્ન મિશ્રકેશી નામની અપસરા સાથે થયા હતા. ઈ બંનેને વ્રક એવા પુત્ર થયા. આ વાસુદેવના દસમા ભાઈ એનું નામ વ્રક હતું. આ વ્રકના લગ્ન દુર્વાક્ષી નામની કન્યા સાથે થયા હતા. આ વ્રક અને દુર્વાક્ષીના ત્રણ પુત્ર તક્ષ, દુષ્કર, શાલ થયા છે. સુખદેવ પ્રભુ હવે વાસુદેવના 7 પત્ની હતા. હવે વાસુદેવની કથા પરીક્ષિતને સંભળાવે છે. આ વાસુદેવના ભાઈઓ 10, એના લગ્ન કોની સાથે અને એના સંતાનો કેટલા? હવે એ પરીક્ષિત વાસુદેવના પત્નીઓ અને વાસુદેવની કથા સંભળાવે છે. પ્રથમ પત્ની પૌરવી, એનાથી સુભદ્રા, ભદ્રવાહ, દુર્મદ, ભદ્ર, ભૂત અને બીજા 12 પુત્રો થયા છે. બીજા પત્ની વાસુદેવના રોહિણીથી બલ, ગદ, સારણ, દુર્મદ, વિપુલ, ધ્રુત, કૃત. પત્નીઓ વધે પછી એના પુત્રોય વધે, કેટલો પરિવાર વધે, પણ પ્રભુની કૃપા હોય તો એના વગર બધું નકામું છે. ત્રીજી પત્ની વાસુદેવની ભદ્રા, એનાથી કેશી નામનો પુત્ર થયો. ચોથી પત્ની મદિરા, એનાથી નંદ, ઉપનંદ, કૃતક, સુરુ એ પુત્ર થયા. પાંચમા પત્ની વાસુદેવના રોચના, એનાથી હસ્ત, હેમગદ આવા પુત્રો થયા. છઠ્ઠી પત્ની ઈલાથી ઉરુ, વલ્ક, યદુ એવા પુત્ર થયા. સાતમી પત્ની દેવકીથી, હવે ઈ તમને બધાને ખબર, કથા સાંભળી હોય તો હોય છે. દેવકીથી કીર્તિમાન, સુસેન, ભદ્રસેન, રજુ, સમર્દન, ભદ્ર, શંકર્ષણ, કૃષ્ણ આવા 8 પુત્ર થયા દેવકીના.
એની કથા વિગતવાર પછી આવશે. આઠમા કૃષ્ણ મથુરામાં પ્રગટ થયા. વાસુદેવ ટોપલામાં રાખી ગોકુળમાં મૂકી આવ્યા. બાલ્યકાળ ગોકુળ અને વ્રજમાં પસાર કર્યો. કૃષ્ણ પાછા મથુરામાં આવ્યા. ગોકુળ વ્રજ એમાં લીલાઓ કરી. દ્વારકામાં લીલાઓ કરી. હે પરીક્ષિત, શત્રુઓ દૈત્યો રાક્ષસોનો વધ કર્યો. ઘણી સ્ત્રીઓ રાજકુમારીઓ સાથે લગ્ન કર્યા. હજારો પુત્રોનો જન્મ કરાયો. કૌરવોના અનેક સૈનિકો રાજાઓનો મહાભારતના યુદ્ધ દરમિયાન માત્ર દ્રષ્ટિથી જ નાશ કર્યો છે. અર્જુન જીતા એવી ઘોષણા કરી. વાસુદેવની 7 પત્નીઓ ઉપરાંત ધૃતદેવા, એનો પુત્ર વિપૃષ્ઠ, શાંતિદેવા, એનાથી શ્રમ, પ્રતિ, શ્રુત અને ઉપદેવા, એના 2 પુત્ર કલ્પ અને વર્ષ. 11મા પત્ની વાસુદેવના શ્રીદેવા, એનાથી વસુ, હંસ, સુવંશી. અને 12મા પત્ની સહદેવા, એનાથી પુરુ, વિશ્રુત. એવા 8 પુત્રો થયા. કૃષ્ણ એ વિષ્ણુ પરમાત્મા શ્રી હરિનો જ અવતાર, એમનું પ્રાગટ્ય આદિશક્તિનું છે. અંતે આ કૃષ્ણ ઉદ્ધવજીને પરમ તત્વનો ઉપદેશ આપી પરમ ધામને સીધાવ્યા છે. પ્રલયના અંતે પરમાત્માની નાભીમાંથી સુવર્ણ કોષ કમળ ઉત્પન્ન થયું. તેમાંથી બ્રહ્માજીએ માનસ પુત્રોનું પ્રાગટ્ય કર્યું. એ પૈકી કશ્યપના લગ્ન અદિતિ સાથે થયા. એ બંનેથી દેવ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ. કશ્યપ અને અદિતિના સમાગમથી દાનવો પણ પ્રગટ થયા છે. દેવોની સૃષ્ટિમાં સૂર્યવંશ તથા શ્રાદ્ધદેવ મનુ ઉત્પન્ન થયા છે. શ્રાદ્ધદેવ મનુનો સમયકાળ વૈવસ્વત મન્વંતર શરૂ થયો. પંડિતોએ આ વંશોની આખી કથા એ ભાગવતમાં કહી છે. અને ઘણા આ કથાને સમજવા માટે અને બહુ આનંદ થાય છે આ કથા સમજવાથી. સરળ આ કથાને બનાવવામાં આવી છે. ભાગવતની કથા સાંભળ્યા પછી આપણા માનવીઓમાં માનવતા ઉત્પન્ન ન થાય તો સમજવું કે કથાની અસર થઈ નથી. જે મનુષ્ય ભાગવતજીની કથા શુદ્ધ હૃદયથી શ્રદ્ધાથી સાંભળે તે મનુષ્યમાં માનવતા ચોક્કસ ઉત્પન્ન થાય છે. 10મા સ્કંધની કથા ભાગવત સ્વરૂપ ભગવાનનું હૃદય છે. સુખદેવ પ્રભુ કહે છે, હે રાજા, માયા 3 પ્રકારની છે: સાત્વિક,
રાજસી અને તામસી. ભગવાન કૃષ્ણની 16,108 પત્નીઓ તે વેદની ઋચાઓ શાખાઓ છે. શાસ્ત્રોમાં વેદોમાં ભગવાન કૃષ્ણને સાક્ષાત શ્રી હરિ વિષ્ણુ પરમાત્મા આદિ શક્તિ એમનો પ્રાગટ્ય એમનો અંશ અવતાર કહેવામાં આવે છે. પરીક્ષિત કહે, ગુરુદેવ, મને આ મારા પૂર્વજોની કથા વિગતવાર સાંભળવી છે. તમે મને વિગતવાર સંભળાવવાની કૃપા કરો. ત્યારે સુખદેવ પ્રભુ પરીક્ષિત રાજાને વિગતવાર આ કૃષ્ણ એના જન્મની કથા સંભળાવે છે. પણ વાલા ભક્તો, આપણે થોડોક વિરામ, કથાને ટૂંકો, પછી આનંદ થશે અને કૃષ્ણ જન્મ એની કથા આપણે કરશું. અને વાલા ભક્તો, આપણે આ કૃષ્ણ એનો જન્મ થશે, પ્રાગટ્ય થશે કથાના માધ્યમથી. આજે અને પછી આપણી ઉપર કૃપા થશે. આપણે પણ આજે દિવ્ય દર્શન કરવા માટે જવાનું છે. અને બધાને આપણે ઉપવાસ એનું પણ ફરાળ સાથે કરવાનું છે. એટલે વાલા ભક્તો, આપણે બધાય આજે આનંદ આનંદ અને આનંદ જ કરીશું. એ ભગવાન આપણને આનંદ કરાવશે. એ જ પરમ આનંદ છે. એટલે અને આ જગતમાં આ શ્રાવણ મહિના દરમિયાન તો હજી કૃષ્ણ જન્મ એને હજુ વાર છે. આ કેટલી, આજે તો 5-6 દિવસની, હા, પણ આપણને તો ભગવાનની કૃપા, મહાદેવજીની કૃપા કે કૃષ્ણ જન્મ એનો અવસર આજે જ પ્રાપ્ત થવાનો છે. તો આપણે કથાને ટૂંકો વિરામ આપીએ, પછી આપણે કથા આગળ કરશું. આનંદ આવશે. બોલીએ ભાગવત સ્વરૂપ ભગવાન કી જય. હે પ્રભુ, હે પરમાત્મા, હે નારાયણ પ્રભુ, શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ. હે પ્રભુ, હે ભાગવત સ્વરૂપ ભગવાન, હે પરમાત્મા,